अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा जी। वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा करता है वो तकलीफ में मुब्तला होता है। और अब सुर्खियां। वजीर आला जगन ने गुंटूर में आड़ुदम आंध्रा प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। नौजवानों में खेल की सलाहियतों को उभारना और निखारना प्रोग्राम का मकसद। तेलंगाना में रवां साल कोरोना से पहली मौत। उस्मानी अस्पताल में कोरोना से एक शख्स हुआ हलाक। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। सिंगरेनी कंपनी के कल होंगे इंतखाबात। 84 पोलिंग मराकज। पोलिंग के अख्ताम के बाद ही वोटों की गिनती होगी शुरू। 28 दिसंबर को अमित शाह की तेलंगाना आमद। लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज। पार्टी कायदीन के इजलास में करेंगे शिरकत। और अब तफसील। गुंटूर में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आड़ुदम आंध्रा प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद खेल की सलाहियतों को उभारना और निखारना है ताकि मुकामी सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचने वाली सलाहियतें सामने आएं और उन्हें स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिले। जगन ने कहा कि इस मौके पर क्रिकेट, बैडमिंटन व दीगर खेल भी खेल कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जगन ने कहा कि देही सतह पर सलाहियतों की बहुतात है मगर उन्हें दिखाने और निखारने का मौका नहीं मिलता। पोशीदा टैलेंटों को उभारने और उन्हें मौका देने के लिए ही आड़ुदम आंध्रा मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए खास मनसूबाबंदी की गई है। इन खेलों में चेन्नई सुपर किंग श्रीकांत और पी सिंधु की भी सरपरस्ती हासिल है ताकि खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारा जा सके। वजीर आला जगन ने हर साल आड़ुदम आंध्रा प्रोग्राम के इनेकाद का ऐलान किया। इस साल 26 दिसंबर तक 10 फरवरी तक ये खेल मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं। గాల్లోకి వదులుతూ ఉన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు బెలూన్స్ ని ఎంతో ఆనందంతో బెలూన్స్ గాల్లోకి ఎగురుతూ ఉన్నాయి. ప్లేయర్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. దాన్నంతా మనం చూస్తున్నాం. ప్రభుత్వ ఉద్దేశం గ్రామాలలో ఉన్న ఆనిముత్యాలను, గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న ముత్యాలను వెతకడం. ఒకవేళ ముత్యం గ్రామ స్థాయిలో ఉంటే అది ఎవరు పట్టించుకోకుండా వదిలే పరిస్థితి నుంచి కాకుండా ఆ ఆనిముత్యాన్ని బాగా సానుబట్టి దాన్ని వజ్రంగా మలిచి దేశానికి అంతర్రాష్ట్రీయంగా కూడా మన పిల్లలను పరిచయం చేయడం ఇంకొక ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. कि खेल कूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। वजीर आला जगन ने कहा कि सेहतमंद और चाको चौबंद रहने के लिए खेलते रहना चाहिए। వ్యాయామం అన్నది కూడా ఎంతో అవసరము అన్నది కూడా గ్రామ స్థాయిలోకి మెసేజ్ తీసుకొని పోయే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం ఇది. ఈరోజు బీపీ ఎక్కువైంది అని అంటే దానివల్ల గుండెపోటుకు సంబంధించిన అనేక రకమైన రోగాలు వస్తాయి. డయాబెటీస్ ఎక్కువైనా కూడా, షుగర్ ఎక్కువైనా కూడా కిడ్నీకి సంబంధించిన రకరకాల రోగాలు వస్తాయి. న్యూరాలజీకి సంబంధించిన రకరకాల రోగాలు వస్తాయి. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఇటువంటివన్నీ కూడా కంట్రోల్లో ఉండాలన్నా కూడా, రాకుండా జాగ్రత్తలు పడాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా గ్రామ స్థాయిలో నుంచి కూడా వ్యాయామము, స్పోర్ట్స్ అన్నది ఎంతో అవసరమైన కార్యక్రమంగా ప్రభుత్వం గట్టిగా భావిస్తా ఉంది. కాబట్టి
గ్రామ స్థాయి నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి అడుగులు వేగంగా వేయిస్తా ఉన్నాం. वजीर आला जगन ने इस प्रोग्राम में खेलने के हवाले से खिलाड़ियों को हलफ दिलाया। ప్రతి క్రీడాకారుడు కూడా ప్రమాణం చేయాలి అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నాతో పాటు ఇలా చేతుల పైకెత్తి ప్రమాణం చేయమని చెప్పి కూడా అడుగుతా ఉన్నా. ఆడుదాం ఆంధ్ర టోర్నమెంటు 2023లో పాల్గొనుచున్న అందరి క్రీడాకారుల తరపున నేను ప్రమాణం చేయుచున్నాను, మేము నిజమైన క్రీడా స్ఫూర్తితో క్రీడల నియమ నిబంధనలను గౌరవిస్తూ మరియు వాటికి కట్టుబడి ఉంటూ ఆడుదాం ఆంధ్ర టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటామని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभारने के लिए आड़ुदम आंध्रा यानी खेलो आंध्रा प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने ये बात कही। इस तलाश प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी सतह की सलाहियतें भी मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों में 12 करोड़ रुपयों की इनामी रकम रखी गई है, जो एक बड़ा फैसला है। ఎంతో మంది మట్టిలో మాణిక్యాల్ని బయటికి తీయాలి, వాళ్ళకి ప్రోత్సహించాలి, వారిని రాష్ట్రం తరపున దేశం తరపున అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వారిని క్రీడాకారులుగా వారికి ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి గొప్ప ఆలోచనే ఈ ఆడుదాం ఆంధ్ర అనేటువంటి కార్యక్రమం. పూర్తి స్థాయిలో అటు క్రీడాకారులు కానీ లేదా దీన్ని ప్రోత్సహించాలని, దీన్ని పర్యవేక్షించాలనో లేకపోతే దీన్ని చూడాలనో తాపత్రయపడి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు అంతా కలిపి దాదాపు 1,20,00,000 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు గెలిచినటువంటి క్రీడాకారులకి, గెలిచినటువంటి టీమ్స్కి నగదు రూపేణా కూడా వారికి ప్రోత్సాహాన్ని అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 12 కోట్ల రూపాయలు ప్రైజ్ మనీని కూడా దీనికి ప్రభుత్వం కేటాయించేటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. हार के खौफ से बाबू और येलो मीडिया वायएसआर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें कर रहे हैं। रियासती वजीर पेदी रेड्डी ने बरहमी जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में साबिक से ज्यादा नशिस्तें वायएसआर कांग्रेस को हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी साजिशें कर ले, अवाम जगन के साथ हैं। నాకు తెలిసి ఇది ఒక అభూత కల్పన. ఎందుకంటే ఏదైనా గెలవలేని వాడిని మనం మార్చి మంచి ఉత్సాహవంతుడు గెలిచే అవకాశాలు ఉండే వాళ్ళను క్యాండిడేట్లుగా పెడతాము, ఏ పార్టీలో అయినా కూడా. మరి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకోసం ఇక్కడ మేము ఓడిపోయే వాళ్ళను బయటకు పంపిస్తామంటే మీరు ఆహ్వానించి తీసుకుంటా ఉంటారు అంటే మీకు క్యాండిడేట్లు లేరు, పోటీ చేయడానికి మీకు సరైన ధీటుగా తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేయలేకపోతా ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఆహ్వానించండి, చేర్చుకోండి, మాకేం ఇబ్బంది లేదు. మాకున్న గ్రాఫ్ మాకుంటుంది. తప్పనిసరిగా మొన్న వచ్చిన స్థానాల కంటే ఒక స్థానమైనా ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పి ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన చేయాలి. ఎందుకంటే అతనికి తెలుసు, గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసు. 2014లో ఎన్నికల ముందు ఏం చెప్పాడు, 2014 నుంచి 19 దాకా ఏదైనా పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేశాడా, 600 హామీలు ఏమయ్యాయి, 100 పేజీల మేనిఫెస్టో ఏమైంది, అవన్నీ కూడా ప్రజలకు చెప్పే అవసరం చంద్రబాబు నాయుడుకు ఉంది. वाइस जगन मदद मांगने वालों को कभी मायूस नहीं करते। नरसाराव पेट के दोंडापाड़ू से ताल्लुक रखने वाले राजारपुर मुक्षित नामी 5 साल बच्चे के पेट में गड्ढा है। गुंटूर में नलापाडू हेलीपैड के करीब उसके वालिदैन ने जगन से मुलाकात करके इलाज की दरख्वास्त की, तो जगन ने फौरी उसका मुकम्मल इलाज कराने की ओहदेदारों को हिदायत दी, जिस पर लड़के के वालिदैन ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। రాజవరపు మోక్షిత్ బాబు 5 సంవత్సరాల వయసు. అయితే బాబుకి 3 ఆపరేషన్లు జరిగినాయి. వాటి వల్ల 12 లక్షలు 15 లక్షల దాకా అయినాయి. అయితే సార్ ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు బిల్లులు ఉన్న వరకు రిటర్న్ వెనక్కి ఇప్పిస్తాను, కలెక్టర్ గారికి చెప్పారు. ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాము. మేము దారిలో నుంచోగానే ఇప్పుడు ఎక్స్రేలు అవి చూపిస్తే సార్ అక్కడికి రమ్మని చెప్పారు. దానివల్ల బాబుకి కొద్దిగా ఏదైనా ముందు ఏదైనా ఆపరేషన్లు అయితే నేను చూస్తాను అని హామీ ఇచ్చారు. ఆయనకు వందనాలు చెబుతున్నాను.
वहीं गुंटूर अर्बन से ताल्लुक रखने वाले 7 साला नागा त्रिनाथ रेड्डी जो हाइपोग्लोसीमिया से मुतासिर हैं, उनके वालिदैन काशी रेड्डी के साथ जगन से मुलाकात करके इलाज के लिए मदद की दरख्वास्त की। उनका अब तक का हुआ खर्च हुकूमत से लौटाने और अब से इलाज का सारा खर्च हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त करने की जगन ने कलेक्टर को हिदायत दी। मुतासरीन ने जगन का शुक्रिया अदा किया। మాటలు సరిగ్గా రావు, మెడిసిన్కి మాకు స్పీచ్కి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండడం వల్ల జగనన్నను కలుద్దామని ఈ మీటింగ్కి వచ్చాము. జగనన్న మా మీద దయ తెలిసి మమ్మల్ని అయితే కలిశారు. మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము. ఎమ్మటే స్పందించారు. మాకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్గా బాబుకి ఎంత లైఫ్ లాంగ్ ఎంత అవసరమో అంత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయమని చెప్పారు. అంటే షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి డౌన్ అయ్యి పడిపోతుండేవాడు. మేము గమనించలేదు. తిరిగి దాదాపుగా 20 లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టి విజయవాడ గుంటూరు హాస్పిటల్లో తిరిగి టెస్టులన్నీ చేయించి మళ్ళీ క్యాన్సర్ ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ చేయాలేమోనని క్యాన్సర్ టెస్టులు చేయించాము. ఆ టెస్టులన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఓన్లీ షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి, వాటికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మెడిసిన్ వాడుకోవడమే సరిపోతుంది, ప్లస్ దాంతోపాటు స్పీచ్ థెరపీ కూడా తీసుకోమన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఈరోజు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలవడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇస్తూ ఏమని ఇచ్చారంటే ఆ బాబుకి ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో ఇప్పటివరకు ఎంతైతే బిల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రియంబర్స్ చేసి మళ్ళీ కూడా ఎంతైతే ఖర్చు అవుతుందో లైఫ్ లాంగ్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్గా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసి బాబుకి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడమని గౌరవ కలెక్టర్ గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. विशाखापट्टनम में गंगम्मा उत्सवालू के नाम से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर सिदरी अपलाराजू ने बताया कि रियासत में हार्बर्स की तामीर और दीगर उमूर पर मरकज की इमदाद और फंड्स की इजराई से मुतालिक भी मुस्बत माहौल में मुज़ाकिरात किए गए। మత్స్యకారులతో ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్ కార్యక్రమం ఈరోజు పెద్దజాలార్పేట గంగమ్మ తల్లి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇక్కడ మత్స్యకారులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సమస్యల మీద అధ్యయనం చేయడం కోసం, అలాగే మత్స్యకారులు అందరితో ఈ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భం. ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి ఆచారాలను ఇప్పటికీ కూడా పెద్దజాలార్పేట మత్స్యకారులు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఆ గంగమ్మ తల్లికి పూజ చేసి ప్రజలందరికీ గంగమ్మ తల్లి ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి పూజ చేయడం చాలా విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం అని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి వారు తెలియచేయడం చాలా సంతోషమని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి అదే సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం గురించి కూడా చాలా కూలంకషంగా చర్చించడం జరిగింది. హార్బర్లకు సంబంధించినటువంటి అదనపు ఫండింగ్ కావచ్చు, మరి అలాగనే క్రాఫ్ట్స్ ఇన్సూరెన్స్, మొన్ననే మన దగ్గర బోట్లు కాలిపోవడం మనందరం చూసాం. క్రాఫ్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేయించడంలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారాన్ని గురించి కూడా అడగడం జరిగింది. మరి అలాగే 5 లక్షల యూనిట్లు 1.2 crore యూనిట్స్ని రాష్ట్ర అవసరాలకు అనుగుణంగా, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేట్లకు అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనల్లో సడలించమని చెప్పి కూడా అడగడం జరిగింది. కేంద్ర మంత్రులు వాటన్నిటికీ చాలా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఆయనకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. अपोजिशन पार्टियों पर राजमंड्री एमपी मार्गनी भरत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रिमार्क किया कि सियासी मफाद के लिए बाबू किसी हद तक भी गिर सकते हैं। उन्होंने बाबू, पवन और लोकेश को निशाना बनाते हुए रिमार्क किया कि क्या इन लोगों की रियासत को जरूरत है। నాయుడు గారు, ఈ లోకేష్, ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అసలు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? వీళ్ళు ఉండేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు డిక్టేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అసలు నిజంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. అంటే నేను ఇలా చెప్తున్నానని కాదు, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అసలు ఈ దరిద్రం అవసరమా అని అడుగుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఈ సెకండులు అవసరమా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళ ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోరు, వీళ్ళ ఇక్కడ ఉండరు, ఏదో చుట్టం చూపు చూసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఈ లోకేష్ అంటాడు, నాకు పవన్ అన్న డైలాగ్ చాలా నచ్చింది, హలో ఏపీ బాయ్ బాయ్ వైసీపీ అంట. అంటే వీళ్ళకి తగ్గట్టుగానే ఉంది. అంటే వీళ్ళు ఏపీలో నివసించారు కాబట్టి హలో ఏపీ అంటున్నారు. తెలంగాణలో తరిమి కొట్టారు. రాజకీయాల్లో మొత్తం గుడ్డు సున్నా. ఈ తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ మొత్తం గుడ్డు సున్నా. ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం ఎందుకండి మొయ్యాల్సిన అవసరం ఏముందండి? మళ్ళీ భవిష్యత్తు గ్యారంటీ, బాబు షూరిటీ అని చెప్తున్నారు. అసలు ఎవరికి షూరిటీ, ఎవరికి గ్యారంటీ? मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तेलंगाना दौरा तय हो चुका है। रवां महीने की 28 तारीख को शाह तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में
कोंगरा कला में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद होने वाले इजलास में वो शिरकत करेंगे, जहां वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तबादिले ख्याल करेंगे। इस इजलास के लिए एक असेंबली हल्के से 15 तबीज़ कायदीन को मदऊ किया जा रहा है। इस इजलास में मंडल सतह से लेकर रियासती सतह के कायदीन शरीक हो रहे हैं, जिनके लिए शाह कारकर्दगी की सिमत का तयन करेंगे और इसी इजलास में तेलंगाना इजलास के लिए बीजेपी एलपी लीडर के नाम का भी ऐलान करने की तवक्को है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में रियासत में बीजेपी को दोहरे हिस्से में एमपी नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने राहुल गांधी और अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో చాలా మంది రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు, మిగతా అనేక మంది నాయకులు ఇది పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్ అనేక రకాలుగా రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఈరోజు మేము వాళ్ళు సెమీఫైనల్ అన్నప్పటికీ మేము ఏమనకపోయినా కూడా ప్రజలు యూపీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలు చేసినటువంటి సవాలును ప్రజలు స్వీకరించారు. ప్రజలు స్వీకరించి 2 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టం కట్టారు. ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ గారు అద్భుతమైనటువంటి మెజార్టీతో ఎవరు ఊహించని విధంగా హ్యాట్రిక్ సాధించబోతున్నారు. తెలంగాణలో కూడా డబుల్ డిజిట్తో మెజార్టీ స్థానాలు భారతీయ జనతా పార్టీ కైవసం చేసుకుంటుంది. सिंगरेनी के मुलाजमीन यूनियनों के इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल हो गई है। 6 अजला में ये इंतखाबात मुनाकिद होने वाले हैं। 39,748 मुलाजमीन अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 84 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि 11 गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। पोलिंग के अख्ताम के साथ ही वोटों की गिनती की जाएगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। कल 7 बजे से तब 5 बजे वोट डाले जाएंगे। ये इंतखाबात मुलाजमीन के लिए विखार का मसला बन चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस रफ्ता रफ्ता फैल रहा है। रियासत में कोरोना से इस साल पहली मौत वाक़ई हुई है। उस्मानिया अस्पताल में एक शख्स कोरोना की वजह से हलाक हो गया है। तेलंगाना में अब तक 45 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। तेलुगु रियासतों में भी कोरोना के केसेस दर्ज किए जाने लगे हैं। कोरोना की नई किस्म JN1 पॉजिटिव केसों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना में कोरोना के 10 केसेस दर्ज किए गए हैं। ताज़ा तौर पर करीमनगर में कोरोना के 2 केसेस सामने आए हैं। मुतासरीन में एक नर्स और जिले की रहने वाली एक खातून शामिल हैं। उनके नमूने जीनोम टेस्ट के लिए रवाना कर दिए गए हैं। फिलहाल तेलंगाना में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 55 है, जबकि एपी में कोरोना के केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एपी में कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अवाम तशवीश में मुब्तला ना हो और एहतियात बरतें। तेलंगाना में सर्दी की लहर शदीद हो गई है। माहौल में तब्दीलियां और सर्द हवाओं से दर्जे हरारत में भारी कमी दर्ज की जा रही है। कई मकामात पर मामूल से बहुत कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। रियासत में मशरिक और दूसरे सिमतों से तेज सर्द हवाएं चल रही हैं। आने वाले 3 दिन में भी ये दर्जे हरारत इसी तरह बरकरार रहने का मौसमियात ने कयास जाहिर किया है। रंगारेड्डी के मज़ाफ़ात में गहरा कोहर छा जाने की खबर है, जिससे ट्रैफिक के बहाव में मुश्किलात हो रही हैं। बोधन एमएलए आमिर शकील के बेटे राहिल के खिलाफ पुलिस ने रैश ड्राइविंग का केस दर्ज किया है। डीसीपी वेस्ट जोन विजय कुमार ने बताया कि इस केस की जांच भी तेज कर दी गई है। डीसीपी ने बताया कि इस केस में कोई भी मुलविस हो उन्हें हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। प्रजा भवन के करीब नए साल के इंतजामात के लिए तंसीब करदा बैरिकेड्स को राहिल ने टक्कर दे दी। डीसीपी ने बताया कि उस वक्त कार में 2 लड़के और 2 लड़कियां मौजूद थे, जो तलबा बताए गए हैं। कार चलाने वाला राहिल फरार बताया गया है। विजय कुमार ने बताया कि बकिया तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। ఒక BMW కారు అతి వేగంగా వచ్చి మన పంజాగుట్ట ఫ్లైఓవర్ బిగినింగ్ దగ్గర ఈ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ పోలీసు ఈ రోడ్ సేఫ్టీ దృష్టిలో ఎవరో ఫ్లైఓవర్ ఎక్కకుండా ఉండడానికి పెట్టిన బ్యారికేడ్లను గుద్దింది. ఈ అతి వేగం వల్లనే వచ్చి గుద్దడం ద్వారా ఆ బ్యారికేడ్లన్నీ చిందరవందరగా ఎగిరి పడిపోయి ఈ కారు కూడా ఒక బ్యారికేడ్ మధ్యలో దూసుకుపోయి ఇరుక్కున్నది. తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే డ్రైవింగ్ చేశాడో అతను ప్లస్ అతని స్నేహితులు 3
2 అమ్మాయిలు 1 అబ్బాయి. సో हैदराबाद में सनबर्न इवेंट को मुंतजिमीन ने मनसूख कर दिया है। पुलिस की जानिब से केस दर्ज करने के बाद बुक माई शो इवेंट से दस्तबरदार हो गया। टिकटों की फरोख्त भी रोक दी गई है। बिना इजाजत के टिकट की फरोख्त करने पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में बुक माई शो और सनबर्न के मुंतजिमीन को नोटिसें भी जारी की हैं। हनुमाकुंडा के भीमावरम में वाक़ई चैतन्य जूनियर कॉलेज के चेयरमैन को सुरेंद्र गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबात के साथ जिनसी हरासानी की एक नाबालिग तालिबा और उसके वालिदैन पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। इस मामले को लेकर 2 दिन पहले कॉलेज तालिबात ने कॉलेज के रूबरू एहतजाज भी किया। पुलिस ने सुरेंद्र गौड़ और उनके साथ ताउन करने वाले इंचार्ज श्रवण को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। तिरुपति एमपी गुरुमूर्ति ने कहा कि आरोग्यश्री के तहत इलाज की हद को 25 लाख रुपये करते हुए जगन ने एक मिसाल कायम की है। अवाम के मसाइल करीब से देखने वाले जगन ने कहा कि ऐसे अफराद जो आरोग्यश्री के लिए अहल नहीं हैं उन्हें सीएम रिलीफ फंड से मदद की जाएगी। उन्होंने तिरुपति के चंद के इलाकों में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स भी मुस्तहिकीन में तकसीम किए। కొత్త మెడికల్ కాలేజెస్ దగ్గర నుంచి సో ఆయన ఆరోగ్య రంగంలో తీసుకున్నటువంటి కొత్త వరవడి ఈ దేశంలో ఏ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు. అలాగే 1-2 వ్యాధులు ఏవన్నా ఆరోగ్యశ్రీలో కవర్ కాకపోయినా కూడా దాన్ని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా నిధుల్ని మంజూరు చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలందరికీ పేద ప్రజలందరికీ ఆయన అండగా నిలిచారు. అలాంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి ఈరోజు చూస్తాను పేద ప్రజలందరూ ఆయన్ని ఆశీర్వదిస్తూ మళ్ళీ ఆయన 175 నియోజకవర్గాలు గెలవాలని ఆయనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఈ రాష్ట్రం అంతా చల్లగా ఉంటుంది, పేదల బ్రతుకుల్లో అంతా వెలుగు నింపుతారని విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. रियासत में कितने ही पी के क्यों न आ जाएं कुछ कर नहीं पाएंगे। अदन की हल्के के वायसर कांग्रेस इंचार्ज हनुमा रेड्डी ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि जगन की मकबूलियत और पेशरफ्त को कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन की जानिब से शुरू करदा फलाही स्कीमात हर मुस्तहिक तक पहुंच रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला जगन ने गुंटूर में आड़ूदम आंध्रा प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। नौजवानों में खेल की सलाहियतों को उभारना और निखारना प्रोग्राम का मकसद। तेलंगाना में रवां साल कोरोना से पहली मौत। उस्मानी अस्पताल में कोरोना से एक शख्स हुआ हलाक। अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। सिंगरेनी कंपनी के कल होंगे इंतखाबात। 84 पोलिंग मराकज़ पोलिंग के इख्तिताम के बाद ही वोटों की गिनती होगी शुरू। 28 दिसंबर को अमित शाह की तेलंगाना आमद। लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज। पार्टी कायदीन के इजलास में करेंगे शिरकत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।